చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో కోర్సెస్ కొన్ని లేటెస్ట్ కోర్సెస్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కరికులం రివైజ్ చేయడం ఒకసారి చేయగలము, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఇయర్ దెర్ విల్ బి సమ్ ఎమర్జింగ్ కోర్స్ వేర్ స్టూడెంట్స్ రిక్వైర్. అక్కడ మనం ట్రైనర్స్ని పెట్టి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా ఈ స్కిల్ సెంటర్స్ ద్వారా 1.07 lakh స్టూడెంట్స్ని మనం ట్రైన్ చేసాం. డిగ్రీ కాలేజెస్లో స్కిల్ సెంటర్స్లో 2 lakhsని ట్రైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది కాకుండా ఫ్రీ LMS లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ రీసెంట్లీ వైజర్ వాళ్ళతో 50,000 మంది క్వాంటమ్ కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సార్ కూడా 23rd టైం ఇచ్చారు. ఈజ్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇన్ఫోసిస్ అలాగే స్వయము, ఆరకల్ వీళ్ళన్నీ కూడా ఫ్రీ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ మనం పెట్టడం జరిగింది. సార్ నైపుణ్యం టైం లేదు సార్, అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ షో a video, but I've already made a presentation to you, sir. How much time naipunyam video? Sir, it is 3.5 minutes, sir. Okay, you show it at the దాంతో సార్ వీడియో రెడీ చేసేటప్పుడు సార్ నైపుణ్యం వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ అక్రాస్ 223 మందితో లైవ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం సార్. మంగళగిరి పైలట్గా తీసుకుని మేము ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే సార్, బిఫోర్ వీ హెడ్ టు డావోస్ వీ విల్ డూ 100,000 సార్, అండ్ బిఫోర్ ఇండియా ఏ మిషన్ 500,000 సార్. స్కిల్ సెన్సర్ సార్ యూజింగ్ కాన్వర్సేషనల్ AI సార్. స్టెబిలైజ్ అయింది సార్, రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చింది. మొన్న ఐ నీడెడ్ కంప్యూట్ కెపాసిటీ అశ్విని గారు ఇస్తాన్నారు సార్, మా మంత్రి గారు 3 GPUలు కావాలన్నాను సార్. కంప్యూటర్ పవర్ కూడా ఇస్తాను సార్ సారు. సో ఈజ్ అగ్రీడ్. ఈ సైడ్ మీరు చేయండి, దెన్ దే వాంట్ టు టేక్ ఇట్ నేషనల్. ఓకే సార్ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు తెలుగులో చేయొచ్చు. మరి ఒక ప్లంబర్ సార్ చాలా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడినా ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా చేశాడు. అది కూడా ఒక 50 seconds ఉంది మీరు టైం. Andhra Pradesh stands at a pivotal moment in its growth story. Yet amidst this momentum, a critical challenge emerged: a widening gap between the fast evolving needs of industry and the skills available within the talent pool. To bridge this divide, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh envisioned a unified digital platform, one that connects aspirations with opportunity. Under the leadership of the Honorable Minister for Human Resource Development, this vision took shape as Naipunyam. Naipunyam is more than a digital portal. It is a movement, a first-of-its-kind ecosystem that unifies data, technology, and opportunity for every citizen. At its core lies intelligent data triangulation from over multiple trusted sources, creating a unique skill identity for every individual. Resume building. The journey begins with a verified AI-powered digital resume through Aadhaar, eKYC, and government portal integrations. Education records flow in directly from academic boards through DigiLocker's National Academic Depository, while employment history is validated through ePFO and other trusted sources. AI generates a personalized summary and offers professional templates, creating a dynamic resume that updates automatically with every new skill, certification, and experience. It can be shared instantly through WhatsApp or SMS, complete with a scannable QR code. Skill courses. Naipunyam consolidates training programs across departments and trusted partners, ensuring every learner gets access to the best opportunities. It recommends the most relevant courses, while real-time notifications keep citizens updated on batch schedules. Assessments. After training, citizens undergo AI-scheduled assessments through SBTT's network of more than 390 geotag testing centers, covering over 1,200 job roles. Both new learners and experienced workers seeking recognition of prior learning are supported. Certificates are issued instantly, verified through Aadhaar, aligned with national systems. Job opportunities. With validated skills, citizens move seamlessly into real-time job matching. Naipunyam aggregates opportunities from industries, job melas, online platforms, scraping, and international placements through OMCAP. A powerful suitability index evaluates each profile and matches candidates to roles that align with their abilities and preferences. Employer Zone. Employers can register, post openings, and access curated candidate lists that match their exact requirements. Colleges and training centers upload verified student profiles, enabling campus placements and structured recruitment drives. Interview by Vidya. Citizens can practice through Interview by Vidya, an AI-powered virtual interview simulator. What was the challenge and how did you approach resolving it? The product has a main drawback. It can detect sunlight also. So we reduce the sensitivity of sensor. So it can only detect high intensity, higher rays. Example 5. Okay, that's a very practical challenge dealing with false positives like sunlight.
It conducts realistic mock interviews, evaluates communication, confidence, and technical responses, and provides instant feedback. Based on performance, Vidya recommends targeted courses that strengthen the candidate's readiness. Services. Supporting this entire ecosystem is the Naipunyam service layer. Ask Vidya, a multilingual AI assistant, guides users 24/7 across courses, registrations, grievances, and updates. Citizens can download verified certificates, explore global skill trends through skill trends around the world. The Future Readiness Index uses analytics to predict emerging skill demand and prepare the state for tomorrow's jobs. Naipunyam is more than a platform, empowering citizens, enabling industries, and accelerating the inclusive growth of the state. అది ఒకసారి ఆ ప్లంబర్ది 30 seconds పెట్టరా తెలుగులోది. ఇది లోకల్ ప్లంబర్ సార్, వాల్యూమ్ పెంచండి. చేయాలి. నేను వాల్యూమ్ పెంచాలి, ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేయండి అమ్మా కొంచెం. ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేయండి, వాల్యూమ్ పెంచండి. ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేయండి. అలా పక్కనే ఒక మనిషి ఉండాలి సామాన్లు అందించడానికి, అలా జాగ్రత్తగా చేయగలుగుతారు. సరే, మీరు భద్రతా చర్యలను అమలు చేయడం గురించి బాగా తెలుసున్నారు. ఇప్పుడు రెండవ ప్రశ్నకి వెళ్దాం. మీరు సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్లంబింగ్ సాధనాలు ఇవే, వాటి వాడకం గురించి క్లియర్గా చెప్పగలరా? ప్లంబింగ్ సాధనాలు అంటే డ్రిల్ మిషన్ ఒకటే, వాల్ కటింగ్ మిషన్ ఒకటే, హీట్ గన్ను ప్రజెంట్ వాడుతూ ఉంటాం. హీట్ గన్ అంటే ఎక్కడైనా కట్ చేసినప్పుడు దాన్ని కప్లింగ్ అవసరం లేకుండా మనం హీట్ చేసి గమ్ము పోసేసేసి ఆ హీట్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ కప్లింగ్ ద్వారా ఎక్కిచ్చేసేస్తే అది కప్లింగ్ కన్నా బాగా నీట్గా కనపడింది. కటింగ్ మిషన్ అంటే మామూలుగా పైపులు కట్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే వాల్స్ కట్ చేయడానికో పైపులు కట్ చేసుకోవడానికో వాడుతూ ఉంటాం. డ్రిల్ మిషన్ వచ్చేసరికి ఏమో ఏదైనా కాంపులు కొట్టాలన్నా ఏదైనా మేలు ఏదన్నా డ్రిల్ మిషన్ పెట్టి వేసేసేసి పీవీసీ గ్రిప్పులు పెట్టి తర్వాత స్క్రూ అనేది వాడటం జరిగింది. సరే, మీరు డ్రిల్స్, వాల్ కటింగ్ మిషన్, హీట్ గన్ లాంటివన్నీ ఉపయోగిస్తారు. మీరు చెప్పిన హీట్ గన్ గురించి జోకం వివరించగలరా? దానిని ఉపయోగించేటప్పుడు మీకు వచ్చిన ప్రత్యేక సవాలు ఏంటి? హీట్ గన్ వల్ల పెద్ద సవాళ్ళు ఉన్నావు, కానీ హీట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చేతికి రాకుండా దూరంగా పట్టుకొని హీట్ చేస్తూ ఉండాలి. హీట్ గన్ వల్ల పెద్ద ప్రమాదం ఉంది. మీరు చెప్పిన జాగ్రత్తలు ప్లంబింగ్లో చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు మూడో ప్రశ్నకు వెళ్దాం. ఒక ప్రాజెక్టులో మీరు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అనుసరించిన స్థాయిలు లేదా ప్రోటోకాల్ ఏదేని, దానిని వివరించగలరా? ప్రాజెక్టులో పెద్దగా ఇబ్బంది పడే సమస్య ఏమిటంటే ఎక్కువ పిల్లల దగ్గర కానీ భీముల దగ్గర కానీ ఆ పైప్ అనేది వెళ్ళడానికి రాడ్లు కట్ చేసేటప్పుడు లేదంటే ఆ పైప్ ఎక్కించేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం. అయినా సరే చాలా జాగ్రత్తగా చేయగలరు. అర్థమైంది. మీరు పిల్లలు బీమ్ లాంటి చోట్ల పనిచేసే సమయంలో రాళ్ళు కట్ చేయడం లేదా పైన ఎక్కించడం వంటి సవాలు ఉంటాయి. మీరు ఆ సవాళ్ళని ఎలా నిర్వహిస్తారు? వీలైనంత వరకు మిషన్తో కొట్టేటట్టు చూస్తాం. ఒకవేళ మిషన్ అందుబాటులో లేకపోతే మామూలు చేతితోనే కొట్టడమే. శుద్ధి సామాన్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా కొట్టుకొని ఆ రాడ్లు కూడా కరెక్ట్గా కట్ చేసుకొని కటింగ్ మిషన్తో దానికి సంబంధించిన ఏ కప్లింగ్ అయితే పడుతుందో ఏదైతే స్టాప్ ఆపుతాం సార్. ఇక్కడ మీరు వీలైతే సార్ ఏ రోబోని పెట్టండి సార్, అవతల సైడ్ ఏ రోబోని పెడితే వీడికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. లేదంటే వాయిస్తే కాదు, రోబో కూడా యాక్ట్ చేస్తూ కొంచెం మూమెంట్స్ ఉంటాయి. సార్ తమరు లాస్ట్ టైం చెప్పారు సార్ రివ్యూలో, ఒక మనిషి చేస్తున్నట్టు పెట్టమన్నారు. వర్క్ చేస్తున్నాం సార్, వెరీ సూన్ విల్. అది ఉంటే బెటర్. డిఫరెంట్ పీపుల్ పెట్టి డిఫరెంట్ స్కిల్స్కి డిఫరెంట్ పీపుల్ పెట్టండి. Sir. అప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ జనరేటర్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను అందుకే ఒక ఐడియా ఇస్తాను, బాగా వచ్చింది. దాన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్స్ అన్నీ
ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, దీనికి డిగ్రీస్ కూడా తీసుకోవడం, అప్ టు పిహెచ్డి వరకు కూడా పోవచ్చు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తే అందరూ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చి పిహెచ్డి వరకు వెళ్తారు. కొంతమంది ఇన్ఫార్మల్గా ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కోర్సెస్ పెట్టి ఫస్ట్ 10th క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పిహెచ్డి ఇవి కూడా రాబోయే రోజుల్లో డిగ్రీలు ఇస్తారు. అప్పుడు ఆ డిగ్రీకి ఈ డిగ్రీకి యూనిఫామ్గా ఉంటుంది. అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. వేరియస్ యాంగిల్స్లో ఆలోచిస్తున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. గుడ్ వర్క్. తొందరగా తీసుకొచ్చి దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది ఇంకోటి 20 లక్షల ఉద్యోగాలు. సార్ వచ్చేస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ సార్. బ్రీఫ్గా Yes. టైం తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిప్ దిస్. యా, స్కిల్లింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సార్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ నెక్స్ట్ స్కిప్ చేస్తాను సార్. అది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ బై వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ 22 లక్షలు రీసెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ సమిట్ దగ్గర నుంచి వేరియస్ MOUs దట్ యు సైన్డ్. ఈ 22.7 lakh జాబ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్, దట్ ఈస్ ది లిస్ట్ సార్. ఆల్రెడీ మనం నిన్న చూడటం జరిగింది సార్. ఇది వేరియస్ ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని జాబ్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చామని చూస్తే సార్, ఇది 4,64,000 ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సార్. సార్ ఇది అగైన్ నైపుణ్యంలోనే ది ఎంప్లాయర్ సైడ్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ విల్ స్కిప్ దిస్ స్లైడ్ సార్. దీంట్లో సార్ హౌ వీ యాక్చువల్లీ ఉన్న జాబ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, హౌ వీ టేక్ ఇట్ టు స్కిల్డ్ పర్సనల్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్టేట్. దానికి చూస్తే ఫస్ట్ AI స్క్రేపింగ్. ఎక్కడున్న ఎనీ వెబ్సైట్, ఎనీ పేపర్, ఎనీ డిజిటల్ కంటెంట్, ఎక్కడ జాబ్ అడ్వర్టైజ్ చేసినా దిస్ AI ఇంజిన్ విల్ స్క్రేప్ ఇట్ అండ్ బ్రింగ్ అండ్ షో ఇట్ ఇన్ ది నైపుణ్యం పోర్టల్. ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్రెడీ స్క్రేప్ చేసి ఈవెన్ యాజ్ వీ స్పీక్ 93 జాబ్ లిస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ జాబ్స్ కెన్ బి ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు చెన్నై. మన ఎవరైతే రిజిస్టర్ అవుతారో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ బయోడేటా రిజిస్టర్ చేసుకోవడం. బయోడేటా రిజిస్టర్ చేసుకోగానే ఈ ఫీచర్స్ అన్నిటికీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. ది AI ఇంజిన్ విల్ ట్రై టు మ్యాచ్ యువర్ స్కిల్స్ విత్ ద జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ సే వెదర్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ దట్ ఆర్ నాట్. ఒకవేళ నీకు అది కావాలి, ఇది గ్యాప్ ఉందంటే ఎక్కడ కోర్స్ చేయొచ్చు కూడా ఇట్ విల్ సజెస్ట్. అలాగే డైరెక్ట్ ఎంప్లాయర్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా చూస్తే 6,84,310 ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద స్టేట్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్బోర్డెడ్. MSME దగ్గర నుంచి లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అందరినీ కూడా ఆన్బోర్డ్ చేసాం. వన్స్ వీ గో లైవ్, సార్ చెప్పినట్టు 1 lakh చేసిన తర్వాత అది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా వెళ్ళిపోగానే ఇదంతా కూడా వాళ్ళకి యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి జాబ్ అగ్రిగేటర్స్, నౌకరీ లేకపోతే ఇలాంటి దే ఆర్ ది జాబ్ అగ్రిగేటర్స్. వాళ్ళతో కూడా మేము 5 అగ్రిగేటర్స్తో డైరెక్ట్గా APIs పెట్టుకున్నాం. వాళ్ళ ద్వారా 14,000 జాబ్స్ ఆల్రెడీ లిస్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ రిక్రూటర్స్, రీసెంట్లీ ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిక్రూటర్స్ కాన్ఫరెన్స్ చేసాం. ద బిగ్గెస్ట్ రిక్రూటర్స్ హు ఆర్ క్రెడిబుల్, వాళ్ళని ఇక్కడ విజయవాడలో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి డే లాంగ్ కాన్ఫరెన్స్, అసలు వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఏం చేయొచ్చు, వాట్ ఆర్ దేర్ కన్సర్న్స్ అని చెప్పి చేసిన తర్వాత దే ఆన్బోర్డెడ్ విత్ అస్. నౌ రెగ్యులర్ లిస్టింగ్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు 6,100 జాబ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఒమాన్ టు ఆస్ట్రేలియా. కాకపోతే వీటన్నిటికి కూడా స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, మోస్ట్లీ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అలాగే మనకి డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా డైరెక్ట్గా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు. నైపుణ్యంలో హౌ వీ మ్యాచ్ అంటే ఎవరన్నా పోస్ట్ చేయగానే, జాబ్ అగ్రిగేటర్ కానీ ఎవరైనా పోస్ట్ చేయగానే, ఎంప్లాయర్ కానీ ఎవరన్నా కానీ పోస్ట్ చేయొచ్చు. దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కీప్ సెండింగ్ దెమ్ ది అవైలబుల్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. నా ఎంటైర్ GSWS డేటాబేస్ దాన్ని ట్రయాంగులేట్ చేసి ఎవరికి ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయో బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది. డీటెయిల్డ్ సెన్సెస్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసి చెప్పొచ్చు ఇతనికి ఏ లెవెల్లో ప్లంబర్, ఏ లెవెల్లో ఎలక్ట్రీషియన్, ఈజీ IT ఆర్ నాట్ అనేది. అట్లా విల్ మ్యాచ్ ది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, ఫ్యూచర్ జాబ్స్ రెడీనెస్ ఇండెక్స్. మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమిట్లో ఇన్ని 22 lakhs జాబ్స్ వస్తాయని చెప్పి మనం అంటున్నాము. వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్, ఫ్యూచర్ రిక్వైర్మెంట్, మీడియం టర్మ్ ఏంటి, లాంగ్ టర్మ్ ఏంటి, ఇమీడియట్ 6 months ఏం జాబ్స్ కావాలి, 1 year ఏం కావాలి. ఒకవేళ ఒక ఇండస్ట్రీ మనం 20 lakh జాబ్ పోర్టల్ నుంచి కూడా లింక్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎంప్లాయర్ కానీ డైరెక్ట్గా లెటెస్ట్ రిఫైనరీ వస్తుంది, BPCL రిఫైనరీ, 5,000 మంది కావాలి, స్పెసిఫిక్ ఈ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ కావాలి అని వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ విల్ టెల్ దెమ్ దీస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అవైలబుల్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇమీడియట్ కోర్స్ డిజైన్ చేయటము, ఆ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయటము, ఇంతమంది ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారని చెప్పి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరైతే పోస్ట్ చేశారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళే వరకు లూప్ క్లోజ్ కాదు సార్, అలా బిల్డ్ చేశాము. సో ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ ఇండెక్స్ ఆల్సో ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ కెన్ పోస్ట్, ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. మీకు ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ పోస్ట్.
విల్ బీ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ. ఇది క్యాంపస్ కనెక్ట్ అని పెట్టాము. అంటే క్యాంపస్కి ఇండస్ట్రీస్కి రిక్రూటర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తూ దీంట్లో ఏంటంటే క్యాంపస్ క్యాన్ రిక్వెస్ట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ దయచేసి మా క్యాంపస్కి రండి ఫర్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్. అలాగే ఇండస్ట్రీ క్యాన్ యాక్చువల్లీ యాక్సెస్ ద స్టూడెంట్స్ డేటాబేస్, సీ విచ్ ఆర్ ద కోర్సెస్, హూ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్, ఏ మార్కులు వస్తున్నాయి, ఇఫ్ దే వాంట్ టు కమ్ చెక్ చేసుకోవాలన్నా కూడా 2-way కనెక్షన్ పెట్టాం. మధ్యలో డిస్ట్రిక్ట్ స్కిల్ ఆఫీసర్ని పెట్టి ఈ ఇంటరాక్షన్ మొత్తాన్ని కూడా ట్రాక్ చేసుకునేలా వాళ్ళకు డాష్ బోర్డ్ పెట్టి ఎవరు రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేశారు అది యాక్చువల్లీ లాజికల్ ఎండ్కి వెళ్ళిందా లేదని ట్రాక్ చేసుకోవడానికి డాష్ బోర్డ్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ది జాబ్ ఫేర్స్. సార్ చెప్పారు ప్రతి క్వార్టర్కి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక జాబ్ ఫేర్ పెట్టాలని. సో యాజ్ పర్ దట్ సిఆర్డీ సపరేట్గా 175 కాన్స్టిట్యున్సీస్ ప్లస్ అడిషనల్ 1. సో 1232 టార్గెట్ అయితే మనం 1483 ఆల్రెడీ చేశాం సార్.